السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، آپ سب کا خوش آمدید میرے یوٹیوب چینل وے ٹو سکسیس میں۔ فرینڈس، عید کی خوشیاں تو ابھی بھی ہم منا رہے ہیں۔ اللہ سے یہی دعا مانگیں گے کہ ہماری زندگی میں ہمیشہ خوشیاں ہی خوشیاں رہیں اور اچھے کام کرنے کا توفیق بھی عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ اس عید قربان کے ذریعے جتنے بھی میسیجز ہمیں مل رہے ان پہ عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ فرینڈس، آج صبح ایک فون کال مجھے ریسیو ہوئی ہے اور مجھے کہا گیا کہ اکثر بیشتر اس عید قربان پہ صرف قربانی کی ذکر ہو رہی ہے اور ایک اہم میسیج اس میں ہے، اس پہ زیادہ بات نہیں ہو رہی ہے۔ فرینڈس، میسیج کیا ہے اس پہ بات کرنے سے پہلے آپ یہ سنو، جس نے مجھے کال کیا وہ کسی کا والد صاحب ہے، یعنی وہ کسی نوجوان کا والد صاحب ہے۔ وقت ضائع کرنے کے بغیر لیٹس کم ٹو دی پوائنٹ۔ فرینڈس، عید کس کو کہا گیا؟ عید کسی کو تکلیف دینے کو نہیں کہا گیا، کسی کا حق چھیننے کو نہیں کہا گیا، کسی کو غموں میں ڈالنے کو عید نہیں کہا گیا۔ عید خوشیوں کو کہا گیا۔ خوشیاں بانٹنے سے عید بڑھ جاتی ہے، عید کی خوشیاں بڑھ جاتی ہیں، اور جن کا حق ہے ہم پر، ہمیں ان کو وہ حق لٹانا ہے، ان کو حق دینا ہے، ادائی ادا کرنا ہے، اس کو عید کہا گیا۔ فرینڈس، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ آپ اپنے بیٹے کو قربان کریں، یہ بات جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچی تو کیا کہنا چاہیے؟ ایک نوجوان ینگ بلڈڈ سن۔ دوستو، یہاں شارٹ کٹ میں باتیں بولنے پڑتی ہیں تاکہ زیادہ لانگ ویڈیو نہ بنے۔ بہرحال، جب یہ باتیں ہو رہی ہے دونوں باپ بیٹے کے بیچ میں، تو ہمارے خیال سے اگر آج کل کا نوجوان ہوتا تو کہتا پاپا آپ کسی اور کو لے آئیے، میں کیوں کو ذبح ہو جاؤں۔ لیکن صالح اولاد کی تو یہی پہچان ہوتی ہے، اپنے والدین کے سامنے ہمیشہ سر جھکا کے رہتے ہیں، اور کہا کوئی بات نہیں پاپا، یہ اللہ کا حکم ہے میری سر آنکھوں پہ، لیکن پاپا ایک کام کرنا، آپ اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھنا تاکہ جو یہ باپ بیٹی کی شفقت ہوتی ہے آپ کے ہاتھ نہ روکے، اگر آپ کے ہاتھ روکے تو کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ ہاں، اور ایک بات، میرے ہاتھ پیر کس کے پکڑنا، کس کے باندھنا تاکہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک نوجوان، ایک بیٹا اپنے باپ کو کہہ رہا ہے، تو باپ کتنا خوش ہو گیا ہوگا۔ یہ سارا منظر اللہ خود دیکھ رہا ہے، کیا منظر ہوگا جب اتنا صالح اولاد، وہ بھی انسان، ہم بھی انسان، ہر ایک پیغمبر انسانوں میں ہی پیدا ہوا، فرشتوں میں سے کوئی پیغمبر پیدا نہیں ہوا۔ فرینڈس، جب ایک صالح اولاد ملا حضرت ابراہیم کو علیہ السلام، باپ کو اللہ کی راضی حاصل ہوئی، اپنی آزمائش میں کامیاب ہوا، بیٹا جو صالح ہے اس کو دو رضائیں حاصل ہوئی ہے، ایک تو اپنے والد صاحب کی رضا حاصل ہوئی ہے، دوسری خود خدا کی رضا بھی حاصل ہوئی، ماشاءاللہ، تو کامیابی ہوئی۔
सक्सेस मिले। यही कामयाबी का राज है कि अपने वालिदैन के सामने फर्माबरदारी, सर झुका के फर्माबरदार बने अपने वालिदैन का। और क्या समझते हैं वो नौजवान अपने आप को, जिनको अभी भी अपने वालिदैन का हक मालूम नहीं? कितना हक है हमारे वालिदैनों का हमारे ऊपर अभी भी उनको मालूम नहीं। शर्म आनी चाहिए उन औलादों को, उन नौजवान नस्लों को जिनको अभी भी मालूम नहीं क्या हक है वालिदैन का। और ये जो ईद कुर्बान है, यही हमें सिखा रही है। जब आप माँ बाप की रज़ा हासिल करोगे तो अल्लाह की रज़ा हासिल हो जाएगी। जब माँ बाप माफ़ करेंगे तो अल्लाह खुद ब खुद माफ़ करता है। क्या आजकल का नौजवान, क्या वो नौजवान नस्ल जिनको माँ बाप की कदर नहीं है, क्या वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से ज़्यादा काबिल थे, ज़्यादा बेहतर थे? नौज़ुबिल्लाह, नहीं। हम क्या है, या वो नौजवान नस्ल क्या है जिनको अभी भी मालूम नहीं? तौबा कर ले, तौबा के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। इंतज़ार की घड़ी होती है वहाँ कि कब बंदा तौबा कर ले, हम कबूल फरमाए। फ्रेंड्स, चाहे इंसान हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, व्हाटएवर जो भी है, जिस मज़हब के साथ वो ताल्लुक़ रखता है, कोई भी नौजवान, हर एक नौजवान को अपने माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, अपने माँ बाप का फर्माबरदार बनना चाहिए। और बनना है। जब हम छोटे थे, उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर किसने चलना सिखाया? माँ बाप ने। पाला बड़ा किसने? माँ बाप ने। पालने वाला, रिज़्क देने वाला अल्लाह है, लेकिन ज़रिया किसको बना दिया? हमारे माँ बापों को बना दिया। और जब हमारे माँ बाप बुज़ुर्ग होते हैं तो हमने उनका ताकत बनना है, ना कि उनकी कमज़ोरी। उनकी लाठी बनना है जिसके सहारे वो आगे चले, ताकि उनका सर फ़ख्र से ऊंचा रहे। दोस्तों, ये ईद कुर्बान जो है हमें यही सिखा रही है, तकवा और परहेज़गारी सिखा रही है, माँ बाप की फर्माबरदारी सिखा रही है। और जिन लोगों ने ये काम किया वो कामयाब हुए, जिन्होंने नहीं किया वो कहीं और रह चुके। और यही कामयाबी का राज है, फर्माबरदार बनना, सालिह औलाद बनना। कामयाबी का तो यही राज है। फ्रेंड्स, मेरी भी यही गुजारिश सबसे, खासकर उन नौजवानों से जो इस मामले में काफ़ी पीछे है, किसी और दुनिया में जी रहे हैं, कुछ और दिमाग में ख्याल चल रहा है उनका, माँ बाप को कुछ और समझते हैं। माँ बाप को माँ बाप का दर्जा दीजिए, क्योंकि कल हम वालिदैन बनेंगे। अगर हम अपने वालिदैनों के साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे, कल हमारे बच्चे हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे। उस चीज़ का ख्याल करना। फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच जाएं, लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देते रहना। और अगर कोई नौजवान किसी भी टॉपिक पे बात करना चाहता है, वो कमेंट बॉक्स में लिख के अपना कॉन्टैक्ट सेंड करे, और वो किस टॉपिक पे बात करना चाहता है वो भी लिखे। अपने नेक दुआओं में मुझे शामिल रखना।
ماں باپ کو بھی اپنے ماں باپوں کو بھی دعا کرنا. خدا حافظ.